Good evening students. Next topic in 8th chapter addition theorem of probability. So in the addition theorem அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க நம்ம லாஸ்ட் இயரே இதிலே வந்து படிச்சிருக்கோம் 9thலே வந்து படிச்சிருக்கோம் கார்டியாலிட்டி செட் அப்படினு சொல்லி படிச்சிருப்போம் n of a union b சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும். சோ இங்க வந்து அங்க கார்டியாலிட்டி செட் அப்படின்றதால நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணோம், இங்க வரும்போது நமக்கு இதுல வந்து சொல்லி இருக்கிறதுனால ப்ராபபிலிட்டில சொல்லி இருக்கனால n க்கு பதிலா p of அப்படினு சொல்லி அப்ளை பண்ணுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா p of a union b is equal to p of a plus p of b minus p of a intersection b. Then next p of a intersection b is equal to p of a plus p of b minus p of a union b. Then next இதே மாதிரி 3 sets வந்துச்சுனா p of a union b union c is equal to p of a plus p of b plus p of c minus p of a intersection b minus p of b intersection c minus p of a intersection c plus p of a intersection b intersection c. So இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலாவே. சோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதணும். இதே இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவாங்க. mutually exclusive. So mutually exclusive அப்படினா intersection a intersection b is equal to 0. அடுத்தது இது 2 செட்டுக்கு அதே மாதிரி a intersection b intersection c is equal to 0. இந்த intersection வரக்கூடிய எல்லா வேல்யூமே வந்து என்னன்னாக்க 0 ன்னு வந்துரும். சோ அதாவது என்னன்னாக்க இந்த இதுக்கு வந்து ஃபைண்ட் பண்ணும்போது இந்த காமனா இருக்கக்கூடியது எந்த வேல்யூமே வராது அப்படின்றது அர்த்தம். சோ p of a intersection b intersection c. சோ காமனா இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எதுவுமே இருக்காது அப்படின்றது அர்த்தம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க இது வந்து r அப்படினு சொல்லி either r அப்படினு சொல்லி क्वेश्चन இருக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. தென் இங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா neither nor அப்படினு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அப்போ p of a union b whole bar p of a union b whole bar is equal to 1 minus p of a union b அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். சோ இந்த 1 அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினாக்க இது n of s, that means sure probability. 1 அப்படின்றது என்னன்னா sure probability. இதான் இதனுடைய இது. இதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து கேட்பாங்க, இந்த 3 பார்ட்ஸ்க்கு வரும்போதும் கேட்பாங்க, அதுக்கும் இதே தான் ஃபார்முலா. சோ இதான் இந்த இதுக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கான ஒரு ஃபார்முலாஸ் இந்த அடிஷன் தியரம் ஆன் ப்ராபபிலிட்டில. Now first question if p of a is equal to 2 by 3. Next p of b is equal to 2 by 5. Next p of a union b is equal to 1 by 3 அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. Then first find p of a intersection b. அப்போ p of a intersection b வேல்யூ கேக்குறாங்க. p of a intersection b is equal to p of a intersection b की formula p of a plus p of b minus p of a intersection b. So now apply the values. So p of a is 2 by 3 plus p of b value is 2 by 5 minus p of a union b. So a union b value is 1 by 3. So now taking the LCM is 15. So here non 15 வந்து வரல denominator. So அதனால 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ 10 plus இங்க 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 6 minus இங்க 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 5. So is equal to 16 minus 5 by 15 is equal to
11 by 15. So P of A intersection B is equal to 11 by 15. That's all the first question answer. So it is a first question answer. Next second question. A and B are two events such that P of A is equal to 0.42. Next P of B is equal to 0.48 and P of A intersection B is equal to 0.16. Then find P of not A. So first one P of not A அப்படினு இருக்காங்க. So not A means P of A bar. So A bar value 1 minus P of A. So is equal to 1 minus P of A value is 0.42. So 1.00, 0.42. Now subtract here 0, 9, here 10. So 8, 5. So 0. That is equal to P of A bar is equal to 0.58. Then second question, P of not A. So sorry, not B. Upon not B, not P of B bar. So 1 minus P of B formula. So 1 minus 0. P of B value is 0.48. That is equal to the subtraction 0.52. The next third question. P of A or B. So P of A or B. So இதனுடைய meaning P of A union B. That is equal to formula P of A plus P of B minus P of A intersection B. So now apply the values. P of A is 0.48. Sorry, 0.42 plus 0.48 minus 0.16. So now add these two values. So 0.990 minus 0.16. So 0.90, 0.16. So here borrowing. So here 8, 10, 4, 7. So is equal to 0.74. It is the P of A union B. So that's all the second question answer. So in the probability la varumbodhu negative value eppodume varadu. So negative value vanduchuna it is a impossible event, and also 0 vanchana it is a impossible event. Next third question. If A and B are mutually exclusive event. So அப்போ first இது A and B are mutually exclusive event அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ P of A intersection B value is 0. Then next exclusive events of random experiment at P of not A. அப்போ P of A bar value is 0.45. Next P of A union B value is 0.65. Then find P of B. அப்போ P of B னுடைய வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்க. சோ அப்ப இதல வந்து அப்படினாக்க இந்த P of A பார்க்கு ஃபார்முலா equal to 0.45 கொடுத்திருக்காங்க. So it is a formula for P of A bar is 1 minus P of A is 0.45. So now P of A இந்த சைடும் இதை இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படினாக்க 1 minus 0.45 is equal to P of A. So P of A okay அப்போ 1.00 0.45
So now borrowing 0, 9, 10. So 5, 5, 0. So P of A is equal to 0.55. So now we need P of B. So now apply the formula. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of A union B value is 0.65. 0.65 is equal to P of A value is 0.55 plus P of B value we don't know minus P of A intersection value is 0. So because A and B are mutually exclusive, so we need P of B. So P of B மட்டும் அப்படியே வச்சிட்டு இந்த 0.55 inside change பண்ணோம்னாக்க 0.65 minus 0.55. So now subtract these two values. 5 la 5 போயிடுச்சுனா 0, அடுத்து 6 la 5 போயிடுச்சுனா 1, அடுத்து 0.0. So it is a P of B. It is a P of B. Then next வந்தீங்கனாக்க fourth question. So fourth question, the probability that at least one of A and B occurs 0.6 if A and B occurs simultaneously with the probability 0.2. Then find P of A bar plus P of B bar. So அதாவது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா at least one of the அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So at least one அப்படின்னாக்க அதுக்குரியது வந்து பாத்தீங்கன்னா P of A union B அப்படின்றது அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல நீங்க அந்த இதை அண்டர்லைன் பண்ணி நீங்க இப்பயே நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். probability that at least one of A and B அப்படின்றத அண்டர்லைன் பண்ணி P of A union B நோட் பண்ணிக்கங்க. is equal to 0.6. then next if A and B occurs simultaneously with the probability. So ரெண்டுமே ஒரே நேரத்துல வர்றதுக்கு வந்து P of A intersection B. A intersection B is equal to 0.2 அப்படின்னு இருக்காங்க. Then find P of A bar plus P of B bar. இதனுடைய வேல்யூ வந்து கேட்டுக்கிறாங்க. So அப்ப இங்க வந்தோம் அப்படின்னாக்க so P of A union B க்கு already we know that the formula P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So now apply the value. P of A union B value is 0.6. P of A plus P of B minus 0.2. So இது அப்படி இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது P of A plus P of B is equal to 0.6 plus 0.2. So P of A plus P of B is equal to 0.8. 0.8. So now இப்போ நமக்கு தேவையானது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க P of A bar plus P of B bar தான் நமக்கு வேணும். So அப்போ P of A bar அப்படின்னாக்க 1 minus P of A அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரைட் பண்ணலாம். அடுத்தது plus 1 minus P of B அப்படின்னு சொல்லி P of B bar ரைட் பண்ணலாம். அப்போ 1 plus 1 is 2. அடுத்து மைனஸ காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னோம்னாக்க P of A plus P of B. So is equal to 2 minus இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 0.8. So 2.0 0.8 subtraction பண்ணா 1 10. So 2 1.2 that is equal to 1.2. The answer is P of A bar plus P of B bar. That's all the fourth question answer. Next fifth question. The probability of happening of an event A is 0.5. So அதாவது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா fifth question. So ஒரு ஏன்ற ஈவென்ட் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி P of A நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 0.5. நெக்ஸ்ட்
and that of B is 0.3. B நடக்கிறதுக்கான probability வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.3 அப்படின்னு இருக்காங்க. The next, if A and B are mutually exclusive event. So A வும் B யும் mutually exclusive event ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா A and B நடக்காம இருக்கிறதுக்கான probability என்ன? So அப்போ mutually exclusive நாலே P of A intersection B is equal to 0. P of A intersection B is 0. So இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது neither nor அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ neither nor அப்படினாலே நமக்கு இந்த வரக்கூடாது அப்படின்ற அர்த்தம். அப்போ P of A union B whole bar is equal to 1 minus P of A union B. So அதாவது இது எப்படினாக்க P of A bar intersection B bar இது ரெண்டுமே வரக்கூடாது அப்படின்றாங்க. அப்போ P of A union B whole bar அதாவது A dash intersection B dash equal to A union B whole dash அப்படின்றதான் இதனுடைய ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ இதுக்குரிய ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 minus P of A union B. So now apply the value 1 minus formula வந்து P of A plus P of B minus P of A intersection B. So now apply 1 minus P of A value is 0.5 plus P of B value is 0.3 minus 0. So is equal to 1 minus 0.8 that is equal to 0.2 that is equal to 0.2. It is the P of A intersection B, A bar intersection B bar. That's all the fifth question answer. Next sixth question. Two ties are rolled once. Find the probability of getting an even number on the first tie or a total of the face sum 8. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எய்தர் ஆர் டைப்பு கொஸ்டின். இது முதல்ல நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்னா ஆர் இல்லைன்னா எய்தர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படின்னாக்க எய்தர் ஆர் டைப்பு அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எய்தர் ஆர் டைப் அப்படின்னாலே ஏ யூனியன் பி அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நெய்தர் நார் அப்படின்னாக்க ஏ யூனியன் பி ஹோல் பார் அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம கரெக்டா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ டூ டைப்ஸ் வந்து நமக்கு ரோல் பண்றாங்க. ரோல் பண்ணும்போது நமக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னன்னாக்க இது மாதிரி தான் நமக்கு கிடைக்கும். 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 அதே மாதிரி இந்த சைடு அப்படியுமே வந்து டோட்டலா 36 வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இப்போ n of s is equal to n of s is equal to 36. let இப்போ first one first இது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா total the probability of getting an even number on the first tie. first tieல even number வரணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்போ let a be the event of getting even number on the first tie. some question இருக்கு அப்படியே ரைட் பண்ண வேண்டியதான். அப்போ a is equal to so even number எது எதுல first டைஸ்ல even number. அப்போ first number நமக்கு even number ஆ இருக்கணும். அப்போ இந்த 2ன்ற இது வரும் 4 6 இந்த லைன் அப்படியே வந்திருக்கும். அப்போ 2,1 2,2 2,3 next 2,4 2,5 2,6 next அடுத்து வந்தோம்னாக்கா 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 next 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6.
ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கானது. ஸோ n of a is equal to, ஸோ அப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா இங்கே ஒரு 3 இங்கே ஒரு 3 இங்கே டோட்டலாக இங்கே 6 லைன்ஸ் இருக்கும். 1 2 3 4 5 6 3 லைன்ஸ் வரனால 6 3s are 18. ஸோ தட் இம்ப்ளைஸ் P of A is equal to 18/36. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா லாஸ்ட்டில் இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது ரிஸ்காக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பியினுடைய இது சொல்லணும். ஸோ let B be the event of getting sum is 8. ஸோ அப்போ சம் வந்து 8 வரணும் அப்படின்றது நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ சம் 8 வரணும்னா B is equal to, ஸோ 2 வேல்யூஸையும் சம் பண்ணும் போது 8 வரணும். அப்போ 2,6, அடுத்தது 3,5, நெக்ஸ்ட் 4,4, நெக்ஸ்ட் 5,3, நெக்ஸ்ட் 5,3, அடுத்தது 6,2. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கும், வேற எதுவுமே நமக்கு வந்து வராது. ஸோ அப்போ n of B is equal to 5. So that implies P of B is equal to 5/36. The next, A and B are not mutually exclusive event. So A and B are not mutually exclusive event. So P of A intersection B, sorry, first and the elements first write பண்ணிருங்க. A intersection B is equal to, so இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் காமனா என்னென்ன வேல்யூஸ் வருதுன்னு பாருங்க. 2,6 காமனா இருக்கும். So 2,6, next 4,4 காமனா இருக்கும். 4,4, நெக்ஸ்ட் வந்தீங்கன்னாக்க 6,2 வந்து காமனா இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ n of A intersection B is equal to 3. That implies P of A intersection B is equal to 3/36. Now we need either தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So is equal to P of A value 18/36 plus P of B value 5/36 minus P of A intersection B value 3/36. Now add, so இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்க 23ல 36ன்றது நமக்கு எல்சிஎம்மா ஒன் டைம் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் பிளஸ் சிம்பிள் இருக்கனால ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னாக்க 18 + 5 23, 23ல 3 போயிடுச்சுனாக்கா 20. ஸோ இப்போ இதை 4th டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம். 5 4s are 20 by 9 4s are 36. ஸோ அப்போ P of A union B is equal to 5/9. That's all the 6th question answer. Next is 7th question. From a well shuffled pack of 52 cards, a card is drawn at random. Find the probability it being either red king or black queen. Either red king or black queen அப்படின்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க சேம் பேஜ் நம்பர் 328ல உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுல இருந்து நீங்க வந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 7th கொஸ்டின். ஸோ அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் வந்து என்னன்னாக்க n of s. ஸோ n of s is equal to 52. ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் ரைட் பண்ணவே தேவையே இல்லை.
டைரக்டாவே நீங்க வந்து ரைட் பண்ணலாம். so n of s is equal to 52. then next இப்போ first question என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினாக்க, so இதுல வரும்போது இப்ப ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்றேன். black cards வந்து black அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க first one spade. spadeல வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 13 cards இருக்கும். அடுத்தது ரெட், இந்த ரெட் கார்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க ஹார்ட். ஹார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 cards இருக்கும். அடுத்தது black, அடுத்த ரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா black, இந்த black வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவர். சோ இந்த கிளவர்ல 13 cards இருந்திருக்கும். அடுத்தது ரெட் கலர், இந்த ரெட் கலர் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க டைமண்ட். இந்த டைமண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 cards இருக்கும். டோட்டலா 52 cards. சோ இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினாக்க, find the probability either red king அப்படினு இருக்காங்க. சோ அப்ப ரெட் கிங் கிடைக்கணும். அப்ப ரெட் கிங் அப்படினாக்க இதுல இருந்து ஒரு கார்டும் இதுல இருந்து ஒரு கார்டு வந்திருக்கும். அப்போ இங்க 2 cards வந்து கிடைச்சிருக்கும். then next ஆர் black queen. அப்போ இங்க இருந்து ஒரு கார்டு, இந்த blackல இருந்து இங்க ஒரு கார்டு, இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு கார்டு கிடைச்சிருக்கும். 2 cards வந்து கிடைச்சிருக்கும். அப்போ டோட்டலா 2. சோ அப்போ இங்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இன்டர்செக்ஷன் கிடைக்காது. ரீசன் என்னன்னா, கலர்ஸ் வரும்போது கலர்ஸ் வந்து ஒரே இதா வரலாம். பிளாக் ரெட் அப்படின்னு மிங்கிள் ஆகி நமக்கு இதா வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. கிளியரா? கலர்ஸும் வராது. அடுத்தது அனதர் ஒன் பாத்துங்க, நான் செலக்ட் பண்ண அந்த இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்றதுக்கு தான் இப்ப நான் சொல்ல வரேன். நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய கார்டு கிங்கா இருக்கணும், அந்த கிங்கும் வந்து குயினா இருக்கணும். சோ நான் சொல்றேன், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதா உங்களால? சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் செலக்ட் பண்றேன் ஒரு கார்டு. இப்போ நான் வந்து கிங்கு, என்ன வந்து நான் கிங்கு, நீங்க வந்து என்ன செலக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா நீங்க என்ன செலக்ஷன் பண்ணிருக்கிறது நான் வந்து ஒரு கியூனு அப்படின்றது சொல்லணும். இட் இஸ் எ பாசிபிள், சோ இட் இஸ் எ இம்பாசிபிள். அதனால தான் it is a not mutually exclusive event. சாரி, it is a mutually exclusive event. அப்போ அந்த இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்றது வராது. அப்போ அது வந்து என்னன்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட். ஸோ இது சொல்யூஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ரைட் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, let A be the event of getting red king card. Red king card. So அப்ப red king அப்படின்றப்ப என்னன்னா வருமாக்க, so A is equal to, இந்த இதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு புரியணும்னா மட்டும் எழுதுறேன். ரெட்ல வந்து கார்ட்ல ஒரு கிங், கார்ட்ல 1, அடுத்தது டைமண்ட்ல 1. சோ இத வந்து நீங்க அங்க எக்ஸாம்க்கு ரைட் பண்ணனும்ன்றது தேவையே இல்ல. சோ டைரக்டாவே நீங்க வந்து ரைட் பண்ணிடலாம். டைமண்ட்ல 1. அப்போ n of A is equal to 2. அப்போ that implies P of A is equal to 2 by 52 cards. The next, let B be the event of getting black queen card. Black queen card. So அப்போ black queen அப்படின்றப்போ B is equal to, so black queen அப்படின்றப்போ ஸ்பேட்ல 1 இருந்திருக்கும். ஸ்பேட்ல 1, அடுத்தது கிளவர்ல 1. So அப்போ n of B is equal to 2. That implies P of B is equal to 2 by 52. Then next, A and B are mutually exclusive. ஏன்னா இன்டர்செக்ஷன் வந்து இதுக்கு ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. So A and B are mutually exclusive event. Mutually exclusive events. So அப்போ n of
A intersection B is equal to 0. So அப்ப n of A intersection B 0 நாக்க probability வந்து என்னவா தரணும்னா 0 ஆ இருந்திருக்கும். So இப்போ நமக்கு क्वेश्चनல கேட்டிருக்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find the probability of it being either a king, red king or black queen அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. அப்போ probability of being ரைட் பண்றதா பண்ணலாம், அப்படி இல்லனாக்க டைரக்ட்டா நீங்க ரைட் பண்றதா பண்ணலாம். So the probability of being either red king or black queen so P of A union B is equal to either or வந்துருச்சுனாலே A union B தான் வரணும். A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So is equal to P of A value is 2 by 52 plus 2 by 52 plus 0. So that is equal to 4 by 52. So இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 1 4s are 4, 13 4s are 52. So here P of A union B. That's all the 7th question answer.